Hello and very good morning to all of you and welcome back once again to online tutorial of Fatima Convent High School. Okay, now after practicing the previous chapter, that is ledger posting and balancing of an account, if you have go through the last video, so in the last video I had explained how to calculate balance and on the basis of that balance how to prepare a statement. That statement itself is called trial balance. So trial balance chapter je છે, it's not difficult at all because it is just a statement where we have to show which account has debit balance and which account has credit balance on the basis of ledger. So one thing you all have to keep in mind, that trial balance is prepared on the basis of ledger. એટલે લેજર તમારું બને પછી ટ્રાયલ બેલેન્સ બને. એટલે સિક્વન્સની અંદર તમને જુઓ ચેપ્ટર 9 ઇઝ લેજર એન્ડ ચેપ્ટર 10 ટ્રાયલ બેલેન્સ તમને આપ્યું છે, બરાબર. અને ટ્રાયલ બેલેન્સ ઉપરથી ફાઇનલ અકાઉન્ટ જે છે એ પ્રિપેર થશે. દેટ ઇઝ ઇન સેકન્ડ પાર્ટ એન્ડ દેટ વી વિલ સ્ટડી લેટર ઓન. સો ઇન ધીસ ચેપ્ટર વોટ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ટ્રાયલ બેલેન્સ, ટ્રુ ફેર વ્યૂ, હાઉ ટુ પ્રિપેર ટ્રાયલ બેલેન્સ મેથેમેટિકલી અને ઇનકરેક્ટ એવા અલગ અલગ 3-4 જાતના સમ્સ છે. સો વોટ ઇઝ ટ્રાયલ બેલેન્સ એનું એક ઇન્ટ્રોડક્શન્સ પહેલાં આપણે લઈ લઈએ કે વી હેવ સ્ટડીડ ઇન ચેપ્ટર 1. જો ચેપ્ટર 1થી રેફરન્સ તમારે જોવાનું રહી કે દેટ અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ સાયન્સ એન્ડ એન આર્ટ્સ. સિન્સ અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ સાયન્સ, ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઓન રૂલ્સ, પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ ટ્રેડિશન. All these aspects are considered during the preparations of account. As we have studied earlier, the accounting system used by the businessman as well as other stakeholders. Thus, prepared accounts have to be certified. તમે જે accounts લખ્યા એ બરાબર છે કે એનું certifications લેવું પડે. A certificate in the company form is expected, stating that the accounts disclose true and fair economic condition. In non-corporate firm, true and fair value is implicitly expected. જો કોઈ પણ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ હોય, બરાબર છે, તો ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ ગેટ ઓડિટેડ ધેર અકાઉન્ટ્સ વોટ એવર દે હેવ રિટન. નાઉ ધીસ ઓડિટિંગ પ્રોસેસમાં ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ ઓડિટિંગ પ્રોસેસ. કે એના અકાઉન્ટ્સ જે છે એ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ડિસ્ક્લોઝ કરે છે કે નહીં એવું એણે પ્રૂવ કરવું પડે, સર્ટિફાઈ કરવું પડે, બરાબર છે. સો વોટ ઇઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ? કે ભાઈ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ મીન્સ વોટ? ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ ડિટરમાઇન ધ બિઝનેસ અકાઉન્ટ્સ આર ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. અકાઉન્ટ્સ આર કરેક્ટ એઝ પર મેથેમેટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એન્ડ અકાઉન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ રૂલ્સ. તમે જે અકાઉન્ટ્સ લખો, બરાબર, એમાં ઓલવેઝ ટુ થિંગ્સ મસ્ટ બી જસ્ટિફાઈડ. યોર અકાઉન્ટ્સ આર મેથેમેટિકલી કરેક્ટ, દેટ ઇઝ ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ આર ઇક્વલ. મીન્સ જે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીથી જોતા આવ્યા કે જેટલી અમાઉન્ટ ડેબિટ તમે કરો સેમ અમાઉન્ટ તમારે ક્રેડિટ કરવી પડે. સો ઇટ હેઝ ટુ બી જસ્ટિફાઈડ વેધર ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ્સ આર ઇક્વલ ઓર નોટ. ઓકે. અને સેકન્ડ, અકાઉન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ રૂલ્સ. તમે અકાઉન્ટ્સ બનાવતી વખતે જે ડેબિટ રૂલ્સ છે, વેધર ધ રૂલ્સ આર ફોલોડ પર્ટિક્યુલરલી, પ્રિસાઇઝલી ઓર નોટ. આ બે વસ્તુ જો તમારી પરફેક્ટ હોય, then the conclusions can be made that accounts are showing true and fair view. Okay. Accounts preparations method in double entry system where minimum 2 accounts for transactions debit credit. Thus debit total of transaction is equal to total of credits. That already I had explained, બરાબર. જો એ ન થતું હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે accounts are not mathematically correct. Accounting is a science. Thus, to record the transaction, 3 types of accounts are used. That is personal, nominal, and real. If the transactions are recorded on the basis of their rules, accounts would disclose true position. A question એમ છે કે how to know that accounts returns are arithmetically correct or not. Okay. તો એના માટે થઈને આપણે એક ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવવું પડે. So the meaning is indirectly given here. The statement that discloses that accounts are mathematically correct is known as trial balance. તો ટ્રાયલ બેલેન્સ જે છે
It is just a statement where we have to show the balances of all the accounts that are maintained in the ledger. Okay, next page ઉપર તમે જુઓ meaning હું સમજાવું તમને. Trial balance is a statement which shows debit balance and credit balance disclosed in it are mathematically correct. If the total of debit and total of credit balance are identical, then it can be said that trial balance is mathematically correct. Trial balance is prepared for a respective day, that is trial balance of Sri Ramanlal as on 31/3/15. Since title is given at the time of preparations of trial balance, balance disclosed in the trial balance are summary in nature of the respective accounting period. Remember, trial balance is not prepared on a daily basis. Okay. Mostly trial balance are prepared on a yearly basis. 31st March એટલે નોર્મલી આપણું યર 1st એપ્રિલે શરૂ થતું હોય તો ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ પ્રિપેર્ડ ઓન 31st માર્ચ. ઓકે, આ બધી થિયરી વાત થઈ. હવે મેઇન વસ્તુ કે સમ કઈ રીતના આપણે સમ કરવાનો અને સમજવાનું છે કઈ રીતના, બરાબર. પછી આ થોડા થિયરી પોઈન્ટ તમે વાંચી શકો. દેર આર ટુ મેથડ્સ ઓકે ઓફ પ્રિપેરિંગ ટ્રાયલ બેલેન્સ. એક જે છે એ ટોટલ મેથડ. આ ટોટલ મેથડ તમારે કંઈ કરવાની છે નહીં, મેઇન તમારે જે સમજવાની છે દેટ ઇઝ બેલેન્સિંગ મેથડ. એટલે આ સીધું જવા દો. બેલેન્સ મેથડ જે છે આ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. હવે બેલેન્સિંગ મેથડની અંદર કઈ રીતના છે કે તમને બેલેન્સીસ આપી છે. ફોલોઈંગ બેલેન્સીસ આર એક્સટ્રેક્ટેડ ફ્રોમ ધ બુક્સ ઓફ ઇન્દર ફ્રોમ ધીસ પ્રિપેર ટ્રાયલ બેલેન્સ એઝ ઓન 31/3/15. ઓકે, now you are given the list of different accounts. તમારે સિમ્પલી શું કરવાનું છે કે ઓન ધ બેસિસ ઓફ અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સો ફાર તમારે એ ડિસાઇડ કરવાનું વેધર ધી અકાઉન્ટ વિલ હેવ ડેબિટ બેલેન્સ ઓર ક્રેડિટ બેલેન્સ. તો એક્ઝામ્પલ 2 જે છે એમાં તમે ધ્યાનથી સમજજો. તમને અકાઉન્ટ્સ આપ્યા એની ડેબિટ બેલેન્સ કે ક્રેડિટ બેલેન્સ આટલું જ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. પછી તમે એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવો, that is this is your solution કે ટ્રાયલ બેલેન્સ ઓફ ઇન્દ્રા એઝ ઓન 31/3/15 અને એની અંદર 4 કોલમ છે. નેમ ઓફ અકાઉન્ટ, LF, ડેબિટ સાઇડ ઓફ અકાઉન્ટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ અકાઉન્ટ. અહીંયા ખરેખર સાઇડ નથી, ઇટ શુડ બી ડેબિટ બેલેન્સ એન્ડ ક્રેડિટ બેલેન્સ. સુધારી નાખજો, ડેબિટ બેલેન્સ એન્ડ ક્રેડિટ બેલેન્સ, બરાબર. આ રીતના તમે એક રેક્ટિફાય કરી નાખજો. ઓકે, હવે તમારે શું કરવાનું કે તમે આ એક અકાઉન્ટ તમે જોતા જાઓ. If it is a credit balance, I will write C. If it is debit balance, I will write D, and I will explain whatever necessary is required. તો જો capital, તો capital always get credit because જર્નલથી તમે જુઓ કે કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્યારે યુઝ થાય? when owner is giver. તો એઝ પર ધ રૂલ ઓફ ક્રેડિટ, પર્સનલના રૂલ પ્રમાણે ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર. તો ઓનર ગીવર હોય ત્યારે જ કેપિટલ યુઝ થાય. દેટ મીન્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓલવેઝ ક્રેડિટથી હોય. એની કરતાં ઓપોઝિટ છે ડ્રોઈંગ્સ. તો ડ્રોઈંગ્સમાં ઓનર ઇઝ રિસીવર એટલે ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ ઓલવેઝ ડેબિટ થાય. આ કેપિટલ અને ડ્રોઈંગ્સ આ ઓપોઝિટ અકાઉન્ટ્સ છે, બરાબર. સિમિલરલી ઓપોઝિટ અકાઉન્ટમાં ડેટર, તો ડેટરની ડેબિટ બેલેન્સ હોય જ્યારે ક્રેડિટર્સની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય. રીઝન, debtor is our asset because amount is receivable from them and creditor is our liability, amount is payable to them. So assets and liability are opposite thing. Asset has always debit balance while liability has always credit balance. Okay, પછી cash, તો cash is asset તો એની debit balance હોય. Furniture asset, again debit balance. Bank balance is asset, so again debit balance. Okay, cash, furniture, bank આ બધાની ડેબિટ બેલેન્સ છે because these all are asset. Commission received is income, so commission received income as always credit balance because the rule is what? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. So commission received is income, so it will have credit balance. This is how you have to think. Bank commission, the bank commission is expense, so debit. Electricity expense, expense, so debit. કોઈ પણ એક્સપેન્સ હોય, વેજીસ ડેબિટ,
સેલેરી ડેબિટ બીકોઝ ઓલ ધીઝ આર એક્સપેન્સીસ. જો આ ચારે એક્સપેન્સીસ છે, બેંક કમિશન, ઇલેક્ટ્રિસિટી, વેજીસ અને સેલેરી. સો ઓલ ધીઝ આર એક્સપેન્સીસ, સો ઇટ વિલ હેવ ડેબિટ બેલેન્સ. પછી તમે જુઓ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર. તો ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર ઇન્ડિકેટ આઉટફ્લો ઓફ ગુડ્સ, સો ઇટ વિલ હેવ ક્રેડિટ બેલેન્સ. ઓકે, જ્યારે તમારો ગુડ્સ જાય, ડિસ્ટ્રોયડ થાય, તો ઇફેક્ટ શું થાય? લોસ ઇઝ ઇન્કર્ડ એન્ડ ગુડ્સ ગોઝ આઉટ. તો લોસની ડેબિટ બેલેન્સ જો સામે છે જ તે લોસ ડ્યુ ટુ ફાયર, આ બે સામસામું તમે સમજી શકો. તો લોસની ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયરની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય. ઓકે, ચલો 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ. તો ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એનો મતલબ એવો થયો, બરાબર. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અસેટ, સો ઇટ વિલ હેવ ડેબિટ બેલેન્સ. ઓકે, ઓપનિંગ સ્ટોક will have debit balance because this is again asset. Purchase debit balance, sales credit balance. So purchase and sales, these are opposite account. Purchase means goods comes in, so debit what comes in પ્રમાણે purchase debit થાય, અને સેલ્સમાં goods goes out, તો as per credit what goes out, તો sales account credit થશે. Similarly, purchase return and sales return are opposite. Purchase return means goods goes out, so credit, and sales return means goods comes in, so debit. Okay, these are opposite of purchase and sales. જો purchaseની ડેબિટ બેલેન્સ હોય તો purchase returnની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય. યુ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધીસ. સેલ્સ એઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ, તો સેલ્સ રિટર્નની ડેબિટ બેલેન્સ હોય. આ ખાસ સમજો તમે, બીકોઝ દે આર ઓપોઝિટ ઇન નેચર. Goods withdrawn for personal use, again goods goes out. Okay, drawings account debit to goods goes out, એટલે to goods withdrawn for personal use, એટલે આની ક્રેડિટ બેલેન્સ હશે. Bank loan is a liability, so it will have credit balance. Discount allowed is expense, તો આની ડેબિટ થાય. તો ડિસ્કાઉન્ટ received opposite છે ઇન્કમ, so credit. Carriage is expense, so debit. Loss debit. Telephone expense debit. This is how you have to determine which account has debit balance and which account has credit balance. After you decide કે કયા અકાઉન્ટની ડેબિટ ને કયા અકાઉન્ટની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, then you prepare this table, અને એની અંદર તમે એક અકાઉન્ટ્સ લખતું જવાનું. કેપિટલ તો ક્રેડિટ, ડ્રોઈંગ્સ તો ડેબિટ, ડેટર્સ મેં જે ઉપર સમજાવી એ રીતના. અને આફ્ટર રેકોર્ડિંગ ઓલ ધી અકાઉન્ટ્સ, તમે બધા અકાઉન્ટ્સ તમે રેકોર્ડ કરો અને છેલ્લે તમે ટોટલ કરો, તો ધીસ ટોટલ મસ્ટ ગેટ ટેલીડ. તમે તમારી બુકની અંદર ટ્રાય કરજો, બરાબર છે. આ ટોટલ તમારો જે છે ટેલી થવો જોઈએ. માર્ક ધીસ સમ એઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. અને અનધર થિંગ, ધીસ ઇઝ અ બેઝ ફોર ફાઇનલ અકાઉન્ટ. એટલે આ સમ ખાસ પ્રેક્ટિસ કરજો, અને ઇન કેસ કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો યુ ફીલ ફ્રી ટુ ટોક ટુ મી. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર હું તમને આની પછીનો સમ જે છે એ પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.